Good morning, dear students. On the today's lecture, we are going to start the concept of monopoly market and its price output determination. Monopoly, first of all, what is the monopoly? Mono means one, poly means seller. When in the market there is only one seller is present, then that market is known as monopoly. And when the seller knew that I am the sole seller present in the market, he charged huge price for commodity. Sometimes he discriminate the price, sometimes he charge heavy price, sometimes he manipulate the supply. Means here just you have to understand the meaning of monopoly means the single seller present in the market. What is the monopoly? It is the situation of the market in which single seller of a product is present. For example, if there is only one firm dealing in the sales of cooking gas in the particular town, let me take the example of कुकिंग गॅस जो काही आहे, सिलेंडर जो काही आहे, हा पहिल्यांदा भारतामध्ये जेव्हा लॉन्च झाला तेव्हा तो भारत गॅसचाच होता. नंतर मग त्यामध्ये तुमचं इंडियन आलं, रिलायन्स आलं किंवा HP आलं. परंतु पहिलं जे काही स्टार्ट झालं ते भारत गॅसनं सुरुवात झाली. दे वॉज द लीडिंग प्लेयर इन द मार्केट ॲट दॅट टाईम, राईट. मग अशा वेळेस त्याचं प्राईस किती ठरवायची, त्याचा किती प्रॉफिट मॅक्झिमाइज करायचं, ह्या सगळ्या गोष्टी ठरवायचा अधिकार त्या पर्टिक्युलर सेलरला असतो. बिकॉज ही इज द डॉमिनंट प्लेयर, ही इज द सोल सेलर इन द मार्केट. Hence, the monopoly is the market situation in which there is only one producer of the commodity with no close substitute. ह्या कमोडिटीला जेव्हा मार्केटमध्ये क्लोज सबस्टिट्यूट नसतो तेव्हा त्याला आपण तिथं काय म्हणत असतो तर मोनोपॉली असं म्हणत असतो. What are the features? The first feature is one seller and large number of buyer. Under the monopoly, there should be single producer of a commodity. The buyer of the product are in a large number. Consecutively, no buyer can influence the price, but seller can. या मार्केटमध्ये बायर काही इन्फ्लुएन्स करू शकत नाही किंवा त्याचा काही इंटरफेरन्सच नसतो. बट सेलर हॅज ह्यूज पॉवर टू नॉट ओनली इन्फ्लुएन्स द प्राइस बट ऑल्सो सप्लाय. नेक्स्ट इज monopoly is also an industry. Means here there is no difference between firm and industry. One seller is like an industry here. Okay. Under the monopoly situation, there is only one firm and the difference between firm and industries disappear. There is no difference between the study of firm and the industry. Next is the restriction on the entry of a new firm. There are some restriction on the entry of the new firm in the monopoly market. So the competitors are not available in this market. Means if anybody want to enter in the market, he require huge permissions, huge authorities sanctioning letters for the entry. त्यामुळे इथं कॉम्पिटिशनचा प्रकार बऱ्याच वेळेस दिसत नाही. जसं आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये पाहिलं होतं की तिथं लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स इझिली एंटर्ड इन द मार्केट अँड दोज वॉन्ट टू लिव्ह दे कॅन एक्झिट फ्रॉम द मार्केट. बट इन द मोनोपॉली मार्केट यू रिक्वायर द परमिशन ऑफ द अथॉरिटी टू एंटर अँड दॅट परमिशन समहाऊ इन द 90% इट वॉज नॉट गिव्हन ॲट दॅट टाईम ऑल्सो. सो तिथं कॉम्पिटिशनचा प्रकार हा नसतो. ऑलरेडी जे काही मोनोपॉलिस्ट आहेत त्यांची पॉवर तिथं कंट्रोल करायचं चाललेलं असतं. द नेक्स्ट इज नो क्लोज सबस्टिट्यूट. द कमोडिटी produced by the firm should have no close substitute. Otherwise, the monopolist will not be able to determine the price of his commodity as per his discretion. Means monopoly मध्ये तू एकटाच सेलर आहे, so you have the right to decide the price of a commodity. So there is no close substitute. म्हणजे त्या वस्तूला पर्यायच उपलब्ध नसतो. लक्षात घ्या, ती एकच वस्तू बाजारात उपलब्ध आहे, ती तुम्हाला तिथं घ्यावीच लागणार आहे, पर्यायच तिथं काही नसतो. तर हा मुद्दा तिथं त्यांनी सांगितलेला आहे. नेक्स्ट इज द प्राइस मेकर. प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज फुल्ली अंडरटेक द कंट्रोल ऑफ मोनोपॉलिस्ट. इन केस द मोनोपॉलिस्ट increase the supply of commodity, the price of it fall. If they reduces the supply, the price of it will rise.
The monopolist may also indulge the price discrimination. In the other word, he may charge different price for the same product from the different buyer. हे याच मार्केटमध्ये होतं बरं का. एकच वस्तू वेगवेगळ्या ग्राहकांना वेगवेगळ्या किमतीला विकणे, ह्याला आपण प्राइस डिस्क्रिमिनेशन असं म्हणतो. आणि इट इज पॉसिबल इन द मोनोपोली मार्केट ओनली बिकॉज इन दिस मार्केट देर इज नो अदर सेलर प्रेझेंट. सो हिअर वी कॅन, म्हणजे इथं कुठला सेलरच नाही आहे, तुम्हाला कॉम्पिटिटरच नाही आहे, आणि त्यामुळं मग तुम्हाला तिथं काय करावं लागणार आहे, कॉम्पिटिटर नसल्यामुळं तिथं तुम्हाला आहे त्या किमतीला वस्तू कुणालाही कितीही किमतीला विकण्याचा अधिकार तिथे मिळालेला आहे. पण इथंच आपण जर हे कंपेअर केलं प्राईस परफेक्ट कॉम्पिटिशन बरोबर, तर परफेक्ट कॉम्पिटिशनवरून तुमच्या असं लक्षात येईल की बाबा इथं खूप जास्त प्लेयर्स आहेत, लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आहेत, सो तिथं आपल्याला सेम किमतीलाच वस्तू विकाव्या लागतात. परंतु मोनोपॉलीमध्ये यू कॅन डिस्क्रिमिनेट द प्राईस बिकॉज देर इज नो क्लोज सबस्टिट्यूट इन द मार्केट ॲज वेल ॲज यू आर द डॉमिनंट सोल प्लेयर इन द मार्केट. नाव वी आर गोइंग टू स्टडी व्हॉट इज द प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपॉली. त्याच्या आधी आपल्याला डिमांड अँड रेव्हेन्यू अंडर मोनोपॉली शिकायचं. हे मी तुम्हाला आधीच्याही लेक्चरला शिकवलेलं होतं की मोनोपॉली मार्केटमध्ये यू कॅन चार्ज हायर प्राईस नो डाऊट बट अप टू अ सर्टन लेवल गाईज. कारण तुम्ही जर एखाद्या वस्तूची प्राईस बियॉन्ड द लेवल आकारायला लागला तर तुमचा डिमांड 100% तिथं फॉल होणार आहे. आणि टू रिकवर फ्रॉम दॅट कंडिशन तुम्हाला प्राइजेस डिक्लाइन कराव्या लागतात. आणि एकदा का प्राईस डिक्लाइन झाल्या की तुमची डिमांड तिथं वाढते. त्या कॅल्क्युलेशन्सवरून तुम्हाला आठवत असेल तर आपण एक डायग्राम काढलेली होती आणि आपलं कन्क्ल्युजन हे आलेलं होतं P इज इक्वल टू AR. आणि आपला डिमांड कर म्हणजेच ॲव्हरेज रेव्हेन्यू कर आणि MR हा या पद्धतीचा आलेला होता. हे माझ्या आधीच्या लेक्चरमध्ये सुद्धा तुम्ही बघू शकता. हे असं कसं आलं याचं एक विवेचन त्या लेक्चरमध्ये मी तिथं दिलेलं आहे. आता प्रश्न येतो, हाऊ द प्राइजेस अँड द आउटपुट आर डिटरमाइन इन द मोनोपॉली मार्केट. आता जेव्हा प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन आपण ठरवतो तर त्याच्यावर त्यांनी काय एक्सप्लेनेशन सांगितलं बघा. अ मोनोपॉलिस्ट विल सो डिटरमाइन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट ॲज टू गेट द मॅक्झिमम प्रॉफिट. अ मोनोपॉलिस्ट इज द इक्विलिब्रियम व्हेन ही प्रोड्युसेस दॅट अमाऊंट ऑफ द आउटपुट विच इल्ड हिम मॅक्झिमम टोटल प्रॉफिट. अ मोनोपॉलिस्ट इज ऑलवेज इन द इक्विलिब्रियम in short period when he incur the minimum loss under the monopoly. The price and equilibrium are determined by the two different approach. First approach is the total revenue and total cost, and second one is the marginal revenue and marginal cost. प्राइस आउटपुट ठरवण्यासाठी आपल्याला ह्या दोन गोष्टी लक्षात ठेवायच्या आहेत, टोटल रेव्हेन्यू अँड टोटल कॉस्ट, आणि दुसरं आहे मार्जिनल रेव्हेन्यू अँड मार्जिनल कॉस्ट. नाव what is the marginal revenue and marginal cost analysis? In the case of monopoly, one can know about the price determination or the equilibrium position with the help of marginal revenue and marginal cost analysis. When the two conditions are fulfilled, MC should equal to MR and MC curve should cut MR curve at below. ह्या दोन्ही कंडिशन आपण परफेक्ट कॉम्पिटिशनच्या वेळेसही पाहिलेल्या होत्या आणि आत्ताही बघतोय की ह्या दोन कंडिशन्स आर द मॅन्डेटरी कंडिशन्स फॉर द प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन. The price and equilibrium determination under monopoly are studied with reference to the two time period. One is the short run and long run. आता मी तुम्हाला एक मुद्दा विचारते, जसं मी परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये सुद्धा विचारलेलं होतं की एखाद्या मोनोपॉलिस्ट कंपनीची मी तुम्हाला शॉर्ट रनचा स्टडी सांगितला की जावा मुलांना एखाद्या मोनोपॉलीचा तुम्ही शॉर्ट रनचा आज दिवसभराचा स्टडी करून या, तर व्हॉट विल बी द रिवॉर्ड. तर तुमच्यातले काही जण म्हणतील की मॅडम दे आर मोनोपॉलिस्ट, सो आज त्यांचा एक दिवसात जास्तीत जास्त, कारण त्यांना दुसरा कॉम्पिटिटरच नाही, सो त्यांना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होणार किंवा एकतर लॉस होणार. म्हणजे आता फॉर एक्झाम्पल एक उदाहरण मी घेते की इंडियन रेल्वे इज द मोनोपॉली ऑफ द गव्हर्नमेंट, ना इट इज द पब्लिक मोनोपॉली. आजचा मी तुम्हाला म्हटलं की जावा आज रेल्वेचा अभ्यास करून या शॉर्ट पिरियडमध्ये, तर तुम्हाला लक्षात येईल की आज जर समजा सण असेल किंवा सुट्टीचा दिवस असेल तर जास्तीत जास्त रेल्वेनं प्रवास करणारे लोकसंख्या तर त्यांना सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होणार. आणि समजा आता या कोविडमुळे रेल्वे बंदच आहे, आजचा दिवस मी तुम्हाला जो सांगितलं त्या दिवशी कोविड इफेक्टमुळे रेल्वे बंद ठेवलेली आहे, तर तिथं तुम्हाला लॉस होणार, तिथं कुठलाच पॅसेंजर जाऊ शकणार नाही. म्हणजे इथं दोनच पॉसिबिलिटीज आहेत. एक पॉसिबिलिटी एक तर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होईल, झाला तर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नाही तर लॉस. ही तर नॉर्मल प्रॉफिटची कंडिशन येत नाही. व्हाय? बिकॉज हिअर नो कॉम्पिटिटर प्रेझेंट इन द मार्केट लाईक अ परफेक्ट कॉम्पिटिशन. परफेक्ट कॉम्पिटिशनमध्ये देर वेअर 3 पॉसिबिलिटीज, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट अँड लॉस. बट इन द मोनोपॉली इन द शॉर्ट रन दे कॅन अर्न मॅक्झिमम प्रॉफिट ऑर द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ऑर लॉस. There are 2 possibilities only. Now we have to draw the diagram. आता ह्या डायग्रामचं एक्सप्लेनेशन मी तुम्हाला तिथं देणार आहे. आता याचा
AR कर्व आणि MR कर्व हा असा येतो, हा का असा येतो ह्याच्याशी माझं एक लेक्चर आहे, ते तुम्ही तिथं बघू शकता. ठीक आहे. आता मार्जिनल कॉस्ट कर्व मी तुम्हाला सांगितलेला आहे की जो सेम नायकेच्या साईनसारखा असतो. आपण कॉस्ट कमोडिटी जेव्हा काढल्या तेव्हा आपण तिथं बघितलेलं आहे, मार्जिनल कॉस्ट काढलं. MR कर्व आणि MC कर्व एकमेकांना कट झाला. आता तुम्हाला मी म्हटलं की झाला मुलांनो तर नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होईल, नाही तर लॉस होईल. मग आपला AC कर्व जो काही आहे हा तुमचा AR आहे. ठीक आहे. आता जर तुम्हाला तिथं झाला तर नॉर्मल प्रॉफिट होणार आहे, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होणार आहे. मग तुमचा AC कर्व हा या पद्धतीचा असणार आहे. AC बघा AR पेक्षा तो कमी आहे, म्हणजे धिस शेडेड पोर्शन डिनोट्स प्रॉफिट. कळते का बघा, धिस शेडेड पोर्शन डिनोट्स प्रॉफिट जेव्हा AC इज लेस दॅन AR. कळते का बघा, ही झाली डायग्रॅम नॉर्मल प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिटची. आता बऱ्याच वेळेस काही जण म्हणतील मॅडम झाला तर प्रॉफिट नाही तर लॉस होणार आहे. लॉस होणार आहे म्हटलं ते डायग्रॅम कशी येणार आहे तुमची, तर हे AR आणि MR कर्व सेम असं येणार. मार्जिनल कॉस्ट कर्व तुम्हाला माहिती आहे नायकीच्या साईनसारखा असतो. आता जो काही AC येणार आहे तो मात्र वरती येणार. का वरती येणार, तर इथं लॉसची कंडिशन तिथं आहे. लॉस समजते का बघा, कळते का बघा. दिस इज 2 पॉसिबिलिटीज अंडर मोनोपॉली मार्केट. सो इथे एक्सप्लेनेशन दिलं आहे बघा. शॉर्ट रन इज रेफर्स टू द पिरियड इन विच द मोनोपॉलिस्ट कॅनॉट चेंज द फिक्स फॅक्टर्स लाईक मशिनरी प्लांट. Monopolist can increase his output in the response to increase the demand by changing its variable factors. Similarly, when the demand decreases, the monopolist will reduce his output by reducing the variable factors. So there are 3 त्यांनी इथं 3 सिच्युएशन्स दिल्यात, पण ॲक्च्युअलमध्ये मुलांना 2च सिच्युएशन्स आहेत. एक म्हणजे झाला तर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट किंवा लॉस. सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इफ द स्टेज AR इज द फिक्स्ड बाय द मोनोपॉलिस्ट, द इक्विलिब्रियम इज मोर दॅन AC. जसं मी तुम्हाला सांगितलेलं होतं मगाच्या डायग्रॅममध्ये सुद्धा की इथं हा जो काही AR आहे या AR पेक्षा AC जेव्हा कमी असतो त्याला आपण तिथं काय म्हणत असतो, तर ॲबनॉर्मल प्रॉफिट. इथं दिलं बघा AR इज मोर दॅन, when the AR is more than AC. AR आपला मोठा आहे, AC आपला त्याच्या खाली गेलेला आहे. जेवढा खाली गेलेला आहे त्याच पोर्शनला आपण तिथं प्रॉफिट असं म्हणतोय, हे लक्षात असू दे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट त्यांनी काय सांगितले बघा, they will get the super normal profit and the 2 conditions are here satisfied, that is MC is equal to MR. If the price of equilibrium output is more than AC, then the monopolist will earn super normal profit. नेक्स्ट आहे मिनिमम लॉस. इथं काय होणार आहे तुमचं, तर मिनिमम लॉस व्हायची शक्यता तिथं आहे. झाला तर प्रॉफिट नाही तर लॉस. इन द शॉर्ट रन द मोनोपॉलिस्ट मे इन्क्रीज द लॉस ऑल्सो. इफ द शॉर्ट रन प्राइस ऑफ द फॉल ड्यू टू द डिप्रेशन ऑफ द फॉल इन द डिमांड, द मोनोपॉलिस्ट मे कंटिन्यू हिज प्रोडक्शन ॲज लॉंग ॲज द प्राइस कवर हिज ॲव्हरेज व्हेरिएबल कॉस्ट. द मोनोपॉलिस्ट इन द इक्विलिब्रियम इन द शॉर्ट पिरियड मे बिअर द मिनिमम लॉस. हिअर AC इज ग्रेटर दॅन AR, हे लक्षात घ्या. ह्याला आपण लॉस असं संबोधतोय. ती लॉसची पण डायग्रॅम मी तुम्हाला तिथं काढून दाखवलेली आहे. हे बघा इथं डायग्रॅम दिलेली आहे, लॉसची डायग्रॅम इथं दिलेली आहे. प्रॉफिटचीही दिली आहे, प्रॉफिटची आहे ही. प्रॉफिटमध्ये आपण इथं काय सांगितलेलं आहे बघा, AC हा AR पेक्षा कमी आहे. जेवढा कमी आहे त्याला आपण तिथं सुपर नॉर्मल प्रॉफिट असं म्हणतोय. आता हे झालं शॉर्ट पिरियडचं. आपण जे काही बोलत होतो ते झालं शॉर्ट पिरियडचं. शॉर्ट पिरियडमध्ये ॲबनॉर्मल प्रॉफिट म्हटलं की एक लक्षात घ्यायचं की ACचा कर्व हा AR पेक्षा कमी दाखवायचा आहे, लक्षात घ्या. आणि जेव्हा लॉस होतो तेव्हा मात्र ACचा कर्व हा AR पेक्षा मोठा दाखवायचा, त्याच्यापेक्षा लांब दाखवायचा. म्हणजे हा शेडेड पोर्शन जो काही आहे हा शेडेड पोर्शन तुम्हाला तिथं लॉस डिनोट करतो. डायग्राम्स अतिशय व्यवस्थित काढायचे मुलांना. मी पहिल्यांदाही सांगितलेलं होतं परफेक्ट कॉम्पिटिशनची डायग्राम तुम्ही व्यवस्थित काढा. डायग्रामला फुल मार्क्स असतात, लक्षात घ्या. सो तिथं व्यवस्थित काढणं गरजेचं आहे. तर दिस इज ऑल अबाउट द शॉर्ट रन. नाव वी आर टॉकिंग अबाउट डिटर्मिनेशन इन
लॉंग रन. आता लॉंग रन म्हटलं की आपल्याला बराचसा कालखंड आहे. यू कॅन चेंज फिक्स फॅक्टर, यू कॅन चेंज व्हेरिएबल फॅक्टर, यू कॅन इन्क्रीज द प्रोडक्शन. अँड मेन कंडिशन इन द मोनोपॉली मार्केट इज दॅट देर इज नो एंट्री ऑफ अ कॉम्पिटिटर्स. आणि सो दॅट मग तिथं काय होतं आपल्याला, तर सगळ्या गोष्टी वाढवण्यासाठी, प्रोडक्शन वाढवण्यासाठी तिथं चान्स आहे. इन द लॉंग रन द मोनोपॉलिस्ट विल बी इक्विलिब्रियम ॲट अ पॉईंट देर इज लॉंग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू marginal revenue. In the long run, because of the sufficiently long period disposal of the monopoly firm, all the cost can be varied, supply can be increased, and so that the profit level can be increased, and so that there is only sole condition in the long run, that is super normal profit. Here you can see that the AC is less than AR. कॉस्ट कमी आहे मिळणाऱ्या पैशांपेक्षा. सो इथं त्यांनी काय दाखवलेलं आहे, तर सुपर नॉर्मल प्रॉफिट त्यांनी दाखवलेला आहे. दिस इज ऑल अबाउट यू कॅन से प्राइस अँड आउटपुट डिटर्मिनेशन ऑफ अ मोनोपॉली. You can use the books of the Nirali publication in the library. It is available in the library as well for the notes. The remaining part will be continued on the tomorrow's lecture. Thank you so much.